पंजाब च अतवाद ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। अतवादियों के अणमनुखी कार्य का तो मीडिया ने समय समय पर पर्दाफाश किया, पर झूठे मुकाबले और गैर कानूनी वारदातां जो पुलिस वालों कीतियां गईयां उस बारे बहुत घट पता है। फ्री मीडिया इनिशिएटिव यानी FMI तुहानूं इन्हां पुलिस ज़्यादतियां बारे एक खुलासा करन जा रहा है। ये खुलासा उस पुलिस अधिकारी की बयानी है जिसने ये सब कुछ वेख्या अते जो इस वेले दे पंजाब पुलिस के मुखी सुमेध सिंह सैनी के चहेते रहे ने। यह शख्स ये साबका पुलिस इंस्पैक्टर गुरमीत सिंह पिंकी। उसका दावा है कि उसनूं उम्र कैद नजायज़ कटनी पई, पर वो एक वक्री कहानी है। गुरमीत सिंह पिंकी ने अपनी अखी की कुछ वेख्या, पिंकी ने की कुछ वेख्या अते बयान किया, ये देखो FMI की पेशकश विच। ये असीं लड़ीवार पेश करन जा रहे हैं। कई सालों तो पंजाब पुलिस का इंस्पैक्टर गुरमीत सिंह पिंकी एक लुधियाने के कतल केस विच उम्र कैद भुगत रहा सी। कुछ महीने पहलों जिस वेले पिंकी की समय तो पहलों रिहाई हुई तो एक बड़ा वड्डा चर्चा का विषय बनया। जिस वेले उसकी सज़ा के बावजूद उसनूं पुलिस विच मुड़ बहाल कर दिता गया तो इस नाल बवाल खड़ा हो गया। मजबूरन सरकार नूं उसकी बहाली का हुक्म वापस लेना पिया। वो वर्दी तो मुक्त सड़क पर आ गया। पिंकी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। गुरमीत सिंह पिंकी वही पुलिस अधिकारी है जिसनूं पंजाब के खुंखार खाड़कुआं की गिरफ्तारी का कई बारी इनाम मिलिया है। इन्हां च जगतार सिंह हवारा अते दलजीत सिंह बिट्टू वर्गे नामवर खाड़कू शामिल ने। पिंकी जो बतौर पुलिस इंस्पैक्टर नौकरी तो खारिज होया है अते जिसनूं किसी वेले पुलिस मैडल भी दिता गया सी, वो अपने महकमे नाल बेहद गुस्से है कि उसके काम के बावजूद उसकी किसी सीनियर अधिकारी ने बांह नहीं फड़ी। इस विच कोई शक नहीं कि दूजे पासे बहुत लोग गुरमीत सिंह पिंकी के खून के प्यासे ने। उन्हों का कहना है कि वो सीनियर अधिकारियों का हिटमैन सी। मेरे नाल इंटरव्यूज़ दौरान पिंकी ने कई पुलिस कार्रवाइयों का खुलासा किया, कई नजायज़ वारदातां बारे दस्या जिन्हां च उसने हिस्सा लिया जां जिन्हां उसने अपनी अखीं देखिया। किवें लोग अगवा किए गए, उन्हां दे झूठे पुलिस मुकाबले बनाए गए अते उन्हां दा बेरहमी नाल कतल किया गया। FMI की यह कोशिश गुरमीत सिंह पिंकी की वकालत करनी नहीं है। बाकियां वांग वो भी अपने नजायज़ कार्य वास्ते सज़ा का माफत है, पर इस सब कुछ नाल उस दर्दनाक समय का एक नवा चैप्टर खुलता है। पंजाब पुलिस इंस्पैक्टर गुरमीत सिंह पिंकी नूं एक लुधियाना के नौजवान अवतार सिंह गोला के कतल विच उम्र कैद हुई सी। इस सज़ा करके उसनूं नौकरी चों बर्खास्त कर दिता गया सी। बाद विच उसकी रिहाई हुई अते उसकी नौकरी विच मुड़ बहाली की गई। रौला पैण ते उसकी बहाली के हुक्म वापस ले लए गए, पर उसकी बहाली हुई किवें सी? गुरमीत सिंह पिंकी ने दस्सिया कि उसने अपनी बहाली वास्ते 50 लाख रुपया दिता सी। जी हाँ, पिंकी ने अपनी पंजाब पुलिस विच मुड़ बहाली वास्ते 50 लाख रुपया दिता सी। कि तुहानूं जिहड़ा बहाल किया वा वो एक DIG गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने बहाल किया वा, और ये कुछ लोग कह रहे हैं भी तुसीं गुरिंदर सिंह ढिल्लों नूं कुछ पैसा दिता, 50 लाख रुपया दिता वा, फिर तुसीं बहाल होए जे। देखो टोटली गलत हैगा। जिहड़ा गुरिंदर सिंह ढिल्लों नाल मैं जिंदगी कदे नौकरी नहीं की, बट यह जिहा वधिया अफसर मैं अपनी लाइफ 'ਚ नहीं देखा, जिन्हें कि 2-3 वारी लगातार मैनूं बुला के चाह भी पियाई, मेरी गल सुनी, और मैं जो कहने गुरुद्वारे अपने बच्चे लैके वड़ सकदा जे एक पैसे का भी वो बंदा रवादार होए। जिन्हें पैसे लए ने उहदी तां गल नहीं सुनते। सो तुसीं अपनी बहाली वास्ते किसी बंदे नूं पैसे दिते हो, कौन है बंदा? देखो उस बंदे नूं सारी दुनिया जानती है, सारा DG ऑफिस जानता, कोई उन्होंने भुलिया नहीं होया। मेरे तो की करोड़ों रुपए लोगों तो लुटे गए ने, ਜਿਹੜੇ 1 to 1 सामने आउणगे, सामने आके सारा कुछ दसणगे आपां। सो तुसीं भी दिता कोई पैसा? मैं भी दिते जी। किन्ने पैसे दिते? मैं 50 लाख रुपये दिता। सो 50 लाख किहनूं दिता तुसीं? मैं जिहड़ा तुहानूं दस्सिया एफीडेविट की कापी मैं तुहानूं पेश कर रहा, ਉਹਦਾ हैंड रिटन एफीडेविट मेरे कोल है।
ਪਿੰਕੀ ਨੇ FMI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੋਡਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਕੋਡਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਯਾਨੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੋਡਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕੋਡਾ ਨੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮੋ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਨ ਕਮੋਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਜੇਲ੍ਹ। ਇਹਨੂੰ SSP ਮੁਕਤਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ 7-8 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਗੀ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਚੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਮੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਠੱਗੀ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੋ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਆ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਉਹ ਸਕੋਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਕੋਡਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ। ਸੋ ਅਮਨਦੀਪ ਸਕੋਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਊਂਗਾ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਹਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਿਲ ਟੂਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ 8% ਵਿਆਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਲੂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਲਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 18 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵੋਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਵੋਕ ਦਾ ਆਰਡਰ SSP ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ 18 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 8 ਨੰਬਰ ਰੈਫਟਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਵੋਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਾ ਲਈ? ਇਹ ਸਭ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਮੇਰੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ? ਮੈਂ ADG ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ADGP ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ? ਹਾਂ, ADGP ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਅਜੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਇਹਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖਮਾਣੋ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 16 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 28 'ਚ ਆ ਜਾਓ।
ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੈਗ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਕੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਆਈਜੀ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਹਰਾਸ ਮੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈਗੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ। ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਕੋਡਾ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਕੋਡੇ ਨੇ ਲਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕੋਡੇ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਉਹ ਫੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇ ਚੰਗੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਆਫੀਸਰ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਿਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਸਕੋਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ? ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਫਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ। 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ? ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ? ਹਾਂ, 10 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ 2 ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਲਾਟਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਬਾਕੀ 20 ਲੱਖ 17 ਮਈ ਨੂੰ। 17 ਮਈ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ 27 ਸੈਕਟਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 27 ਸੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ 2 ਕਮਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ। ਸਕੋਡੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ। ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ 16 ਸੈਕਟਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ। ਡੀਜੀਪੀ ਉਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਏ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਕਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ I-20 ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਇਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 30 ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 27 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਟ ਮੇ ਵੀ 27 ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 28 ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, 28 ਹੈ, 28 ਸੈਕਟਰ 28 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਇਹਨੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ। 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਦੇ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਸਿਗਨਲ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰਸੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕੰਡਿਊਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਡੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਸਕੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਰ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ?
ਮੈਂ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਟੈਚੀ ਦੇ ਟੈਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਆ ਉੱਥੇ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੀਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ, ਹਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ 16 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ, ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ, ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੁੱਠੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਮਨਦੀਪ ਸਕੋਡਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ 16 ਜੁਲਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ FIR ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੋਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿ ਇਹ FIR ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ? ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਇਟ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਫੀਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਵੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਫੀਮ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਧਰੋਂ ਲਿਆਣਾ, ਕਿਤੋਂ ਫਿੱਟ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ, ਪਰਚਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ SHO ਤੋਂ ਦਵਾ ਦੇਣਾ। ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੈਠਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੋਂ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ SHOਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। SHOਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ CIA ਰਿਹਾ, CIA ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ 94 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗੋਲਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਮਰੇ, ਇਹ SSP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ DIG ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ SPD ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕਬਰਜੀਤ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2-3 ਨਵੇਂ SSP ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਨੇੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਇਟ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਜੋ 7 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 51ਵੇਂ ਦਾ ਕਤਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 12 ਸਾਲ ਸੀ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ 50 ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਹੋਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੈਂ 51 ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। 50 ਵੀ ਤਾਂ ਮਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਰੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ 50 ਦੇ 51 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਗੋਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ 7 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਕਰੀਬ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ 7:30 ਵਜੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀਸ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਟ ਮੈਂ 7/1/2001 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੀਗੀ। 7/1 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਮੋਗਾ। ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ SPD ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਥੇ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ। 7 ਨੰਬਰ ਰਫਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਜੋਹਾਨ ਜੀ SSP ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਇਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਸਿਮਰਜੀਤ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ? ਨਾਲ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੂਰਿਆ ਹੋਟਲ ਰਜ਼ੌਰੀ ਗਾਰਡਨ 3 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲਿਆ 7 ਵਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੂਰਿਆ ਹੋਟਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸੀਟ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉੱਧਰ 7:30 ਵਜੇ ਹੀ ਗੋਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 7:30 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ ਐਂਟਰੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੀ। 5-6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ, ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। 11 ਵਜੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਤਾ, ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ। 8 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਘਰ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ CMC DMC ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ BP ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। BP ਹਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪ ਲਾ ਕੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ 250-170 ਜੋ ਕਿ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। BP ਮੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ 10-10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰਚੀ ਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਚੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਰਿਆ ਹੋਟਲ 'ਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ 'ਚ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਿਆ ਹੈਗਾ ਹੋਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਨ ਦਿਆਲ 250-170 ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਕੁਛ 170-120 ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SPD ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋਗਿਓਂ ਪੜਵਾ ਕੇ
ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਰਪਟ ਨੰਬਰ 7 ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਪਾੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਫਾਈਲ ਕਰੋਗੇ? ਵਾਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਤੀ ਜੀ? ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਸਕੀ ਵਗੈਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ 6114 ਦਾ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਹੈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਰ, ਵਰਚੁਅਲੀ ਗਜ਼ਟਰ ਅਫਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਖਬਰਦਾਰ ਤੂੰ ਲਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੋ? ਫਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1 ਬਾਈ 1 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਵੈਪਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 30 ਬੋਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਾਰਟੇਜ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ AK-47 ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਕੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 38 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ? 38 ਬੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟਾ 'ਚੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ। 38 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟੂ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ, ਪੰਮੀ ਗਾਨੋਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ, ਪੁੰਨਾ ਡੈਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ, 2 ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ। ਇਹ 5 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। 3 ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਮੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ 15-20 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਬੀਨੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆ? ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਟੂ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ? ਬਿੱਟੂ ਗਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 89 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2001 ਤੱਕ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ HS ਭੱਲਾ ਸ਼ਹਿਜਾਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਨਾ। ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਮਿਸਟਰ ਬਾਸਵਾਨਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, HS ਬੇਦੀ ਸੀਗੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਜ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਭੇਜਤਾ। HP ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਜਾਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਾਈ।
ਰਿਟ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਜੱਜ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਭੱਲਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਜੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਮਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਕਲੋਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕਲੋਜ਼? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸੀ, 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 7 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਸੁਣੋ, ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, 7 ਬਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 7 ਬਰੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਫਰਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ 2000 ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਨੇ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸਕੌਂਡ ਕਰ ਗਏ। ਐਬਸਕੌਂਡ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਰੈਂਡਰ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਕੋਈ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੈਟਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਸੈਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਕੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕ ਖੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਇਆ। ਕਾਮਨੀ ਜੈਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। 1007 ਪੇਜ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ SLB ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਿਦ ਐਫੀਡੇਵਿਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕੀ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਪੀਨਾ ਤੇ ਬਿੱਟੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਹੁਣ 22 ਅਗਸਤ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, FIR ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਟ ਹੈ 2012 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਭੁਗਤਾਏ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲੇ ਇਹ ਕੇਸ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ 5 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਚਲਾਨ ਹੈਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।